Hi friends, welcome to Anshu's library. Today I am going to discuss about conservation of biodiversity. So first of all, why should we conserve the biodiversity? I already discussed in previous classes about values of biodiversity. Biodiversity have enormous values. They are productive values, consumptive values, aesthetic values, ecological values. So there are so many values. So definitely there should be a need to conserve biodiversity. It provide innumerable products to human beings. So there should be a necessity to conserve biodiversity, and there are number of measures now being taken in the world over to conserve biodiversity. But there are two methods for conservation of biodiversity which are very popular. They are in situ conservation and ex situ conservation. Very important. And the in situ conservation within habitat. Habitat means living place. లివింగ్ ప్లేస్ ఎక్కడైతే ఫ్లోరా అండ్ ఫానా అనేది డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుందో అక్కడే కనుక కన్జర్వేషన్ అనేది కనుక చేసినట్లయితే సచ్ టైప్ ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్సిట్యూ కన్జర్వేషన్. దిస్ ఈజ్ అచీవ్డ్ బై ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ఫ్లోరా అండ్ ఫానా ఇన్ నేచర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ బయోస్పియర్ రిజర్వ్స్, నేషనల్ పార్క్స్, వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీస్, రిజర్వ్ ఫారెస్ట్. అండ్ కమింగ్ టు ఎక్సిటివ్ కన్జర్వేషన్, అవుట్ సైడ్ హ్యాబిటేట్ అంటే అవి ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్న లివింగ్ ప్లేసెస్ నుంచి అవుట్ సైడ్కి అంటే బయటికి తీసుకొచ్చి అవి సీడ్స్ కావచ్చు, జీన్స్ కావచ్చు, యానిమల్స్ కావచ్చు, ప్లాంట్స్ కావచ్చు. ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్ అనేవి మ్యాన్ మేడ్గా అంటే మనం సెట్ చేసి క్రియేట్ చేసి వాటికి తగ్గట్టుగా సూటబుల్ కండిషన్స్ అనేవి క్రియేట్ చేసి వాటిని కన్జర్వ్ చేసినట్లయితే సచ్ టైప్ ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎక్సిటివ్ కన్జర్వేషన్. నౌ I am going to discuss about in situ conservation in detail. At present, in our country, we have 18 biosphere reserves, 106 national parks, 568 wildlife sanctuaries, and 34 famous botanical gardens in our country. They are covering 4% of the geographic area. Very important and the competitive exams ki how many biosphere reserves ante 18 biosphere reserves and 106 national parks, 568 వైల్డ్ sanctuaries. మనకి ప్రీవియస్ ఎడిషన్స్ బుక్స్ తీసుకున్నట్లయితే ఈ కౌంట్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. బయోస్పియర్ రిజర్వ్స్ 7 or 9 అలా చూపించుద్ది. బట్ రీసెంట్ స్టడీస్ ప్రకారం అయితే 18 బయోస్పియర్ రిజర్వ్స్, 106 national parks and 568 wildlife sanctuaries. In India, some major biosphere reserves are Nanda Devi Biosphere Reserve, Uttar Pradesh; Nokrek, Meghalaya; Manas, Assam; Sundarbans, West Bengal; Gulf of Mannar, Tamil Nadu; Nilagiri, it covers Karnataka, Kerala, Tamil Nadu. మనకి వెస్ట్రన్ ఘాట్స్ అంటాం కదండి, అదే నీలగిరి బయోస్పియర్ రిజర్వ్. గ్రేట్ నికోబార్ అండ్ సిమ్లీపాల్, ఒరిస్సా biosphere reserves. And within the biosphere reserve we have one or more national parks. Biosphere reserves lone ఎక్కడైతే the places which are having aesthetical value, the places which are having aesthetical value, such areas are considered as national parks. Such areas are designated as national park. For example, Nilagiri Biosphere Reserve, it covers 3 states, Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. Have 2 national parks within the biosphere reserve. How many national parks? 2 national parks. Bandipur National Park, Nagarhor National Park. నేషనల్ పార్క్ అంటే ఏ నేషనల్ పార్క్ ఈజ్ అన్ ఏరియా డెడికేటెడ్ ఫర్ ద కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ వైల్డ్ లైఫ్ అలాంగ్ విత్ ఇట్స్ ఎన్విరాన్మెంట్. అక్కడున్న ఎన్విరాన్మెంట్ని మనం ప్రొటెక్ట్ చేయాలి, అలాగే అక్కడున్న వైల్డ్ యానిమల్స్ని కూడా మనం ప్రొటెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. నేషనల్ పార్క్ అంటే ఏంటంటే ఈజ్ ఏ ఏరియా డెడికేటెడ్ ఫర్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ వైల్డ్ లైఫ్ అలాంగ్ విత్ ఇట్స్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఇట్ ఆల్సో మీన్ ఫర్ ఎంజాయ్మెంట్ త్రూ టూరిజం. సో ఈ నేషనల్ పార్క్స్ అన్నీ కూడా టూరిజం ప్లేసెస్ అండి. పీపుల్ అనేవాళ్ళు ఎలో అనేది ఉంటుంది. సో అక్కడ ఉన్న ఎస్థెటికల్ వాల్యూని ఎంజాయ్ చేయడానికి వెళ్ళచ్చు, బట్ వితౌట్ ఇంపైరింగ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్, అంటే వితౌట్ కాజింగ్ ఎనీ డ్యామేజ్ టు ద ఎన్విరాన్మెంట్ విత్ ఇన్ ద నేషనల్
పార్క్. అండ్ ఈ నేషనల్ పార్క్లో గ్రేజింగ్ యాక్టివిటీస్ కావచ్చు, ప్రైవేట్ రైట్స్ అంటే మైనింగ్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ టింబర్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ అన్నీ కూడా కంప్లీట్లీ ప్రొహిబిటెడ్ విత్ ఇన్ ద నేషనల్ పార్క్. ఏ నేషనల్ పార్క్లో అయినా కూడా ఫారెస్ట్రీ యాక్టివిటీస్, డొమెస్టికల్ యానిమల్స్ గ్రేజింగ్ యాక్టివిటీస్ అండ్ ప్రైవేట్ రైట్స్ అన్నీ కూడా కంప్లీట్గా ప్రొహిబిషన్ అనేది ఉంది. అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ నేషనల్ పార్క్ ఎయిమ్ ఎట్ కన్జర్వింగ్ స్పెసిఫిక్ స్పీసీస్ ఆఫ్ వైల్డ్ లైఫ్ అలాంగ్ విత్ అదర్. డెఫినెట్గా ఏ నేషనల్ పార్క్ తీసుకున్నా కూడా ఇట్ కన్జర్వ్ ఏ స్పెసిఫిక్ పర్టికులర్ స్పీసీస్ అలాంగ్ విత్ అదర్ యానిమల్స్. అన్ని యానిమల్స్తో పాటుగా ఒక పర్టికులర్ యానిమల్ని కన్జర్వ్ చేయాల్సిన నెసెసిటీ అనేది ఉంది. అండ్ దెన్ now I'm going to discuss about some important national parks in India. These are national parks: Kaziranga National Park, Gir National Park, గుజరాత్లో ఉందండి. ఇండియన్ లయన్స్ కన్జర్వేషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అలాంగ్ విత్ అదర్ యానిమల్స్. అండ్ బండిపూర్ నేషనల్ పార్క్ కర్ణాటక ఎలిఫెంట్స్, అండ్ పెరియార్ నేషనల్ పార్క్ కేరళ ఎలిఫెంట్ టైగర్స్, జిమ్ కార్బెట్ యూపీ టైగర్స్, సార్సికా రాజస్థాన్ టైగర్ కన్జర్వేషన్. ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే టైగర్ కన్జర్వేషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ ఒక్కసారండి ఇంపార్టెంట్ వైల్డ్ లైఫ్ దగ్గర యూపీ రాజస్థాన్ అక్కడ బోత్ ప్లేసెస్లో కూడా టైగర్ కన్జర్వేషన్ అనేది జరుగుతుంది. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ నేషనల్ పార్క్స్ ఇన్ ఇండియా. And coming to wildlife sanctuaries are also protected areas where killing, hunting, shooting or capturing of wildlife is completely prohibited except under the control of higher authority పర్మిషన్ ఉంటే తప్ప డెఫినెట్గా అక్కడ ఉండే వైల్డ్ యానిమల్స్ని స్మగ్లింగ్ చేయడం కావచ్చు, కిల్లింగ్ చేయడం కావచ్చు, షూటింగ్ కావచ్చు, ఇలాంటివన్నీ కూడా కంప్లీట్గా ప్రొహిబిషన్ అనేది ఉంది. బట్ ప్రైవేట్ ఓనర్షిప్ రైట్స్ అండ్ ఫారెస్ట్రీ యాక్టివిటీస్ ఆర్ పర్మిటెడ్ టు అన్ ఎక్స్టెంట్ దట్ డు నాట్ ఎఫెక్ట్ ద వైల్డ్ లైఫ్ యాడ్వర్స్లీ. ఇక్కడ ఫారెస్ట్రీ యాక్టివిటీస్కి పర్మిషన్ అనేది ఉందండి. అంటే ఇట్ మీన్స్ మైనింగ్ ఆపరేషన్స్ కావచ్చు, టింబర్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ కావచ్చు, ఫ్యూయల్ వుడ్ ఎక్స్కావేషన్ కావచ్చు, ఇలాంటివన్నీ పర్మిషన్ అనేది ఉంది. బట్ do not causing any effect to the wild animals. Some important wildlife sanctuaries అండి. దీస్ ఆర్ wildlife sanctuaries. గానా బర్డ్ శాంచురీ రాజస్థాన్లో ఉంది. దాదాపు 300 స్పీసీస్ బర్డ్స్ కన్జర్వేషన్ అనేది జరుగుతుంది ఇక్కడ. హజారీబాగ్ శాంచురీ బీహార్, టైగర్స్ లెపర్డ్స్ కన్జర్వేషన్ అనేది జరుగుతుంది. అండ్ సుల్తాన్పూర్ బర్డ్ శాంచురీ హర్యానా, మైగ్రేటరీ బర్డ్స్ కన్జర్వేషన్ అనేది జరుగుతుంది. అండ్ ముడామలై వి నో దట్ తమిళనాడులో ఉంది. టైగర్, ఎలిఫెంట్స్, లెపర్డ్స్ కన్జర్వేషన్ జరుగుతుంది. అండ్ వైల్డ్ యాస్ శాంచురీ గుజరాత్, వైల్డ్ యాస్ ఎల్ఫ్ కన్జర్వేషన్ అనేది ఉంటుంది. సో వాట్ ఎవర్ దీస్ ఆర్ ఫ్యూ వైల్డ్ లైఫ్ శాంచురీస్ అండి. అండ్ నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ప్లాంట్ జీన్ శాంచురీస్. మనం ఇందాక చెప్పుకున్నవన్నీ కూడా యానిమల్ శాంచురీస్ అండి. ఇవన్నీ వైల్డ్ యానిమల్ శాంచురీస్. నౌ ప్లాంట్ శాంచురీస్ అంటే ప్లాంట్స్ని కన్జర్వ్ చేయడానికి కూడా 2 శాంచురీస్ అనేవి ఉన్నాయండి. మన ఇండియాలో నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియా అంటే అస్సాం, మేఘాలయ ఈ రీజియన్స్లో మనకి 2 ప్లాంట్ జీన్ శాంచురీస్ అనేవి ఉన్నాయి. 1 జీన్ శాంచురీ ఫర్ సిట్రస్ లెమన్ ఫ్యామిలీ కన్జర్వేషన్ అనేది జరుగుతుంది. అండ్ 1 ఫర్ పిక్చర్ ప్లాంట్స్ అంటే ఇన్సెక్ట్ ఈటింగ్ ప్లాంట్స్ అంటాం. ఎగ్జాంపుల్ నెపెంథీస్, ఉవేరియా ఇలాంటివి మనం చెప్పుకోవచ్చండి. ఈ పిక్చర్ ప్లాంట్స్, ఇన్సెక్ట్ ఈటింగ్ ప్లాంట్స్ కన్జర్వేషన్ అండ్ లెమన్ ఫ్యామిలీ కన్జర్వేషన్ అనేది మనకి నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియాలో 2 ప్లాంట్ జీన్ శాంచురీస్ అనేవి మనకి సిచ్యువేట్ అయ్యి ఉన్నాయి. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఇన్సిట్యూ కన్జర్వేషన్, బయోస్పియర్ రిజర్వ్స్, వైల్డ్ లైఫ్ శాంచురీస్, నేషనల్ పార్క్స్. అండ్ కమింగ్ టు ఎక్సిట్యూ కన్జర్వేషన్. ఎక్సిట్యూ అంటే మనం ఇందాకే చెప్పుకున్నామండి అవుట్ సైడ్ habitat. This type of conservation is mainly done for conservation of crop varieties. సో ఇది మెయిన్గా చేసేది క్రాప్ వెరైటీస్ని కన్జర్వ్ చేయడానికి. ఈ క్రాప్ వెరైటీస్లో లోకల్ వెరైటీస్ కావచ్చు లేదా వైల్డ్ వెరైటీస్ అంటే ఫారెస్ట్లో నుంచి తెచ్చిన సీడ్స్ కావచ్చు, లోకల్లో మనకి దొరికే సీడ్స్ కావచ్చు. ఆ సీడ్స్ని కన్జర్వేషన్ అనేది చేయడానికి మెయిన్గా మనకి ఎక్సిట్యూ కన్జర్వేషన్ అనేది డెఫినెట్గా నెసెసిటీ అనేది ఉంది టు కన్జర్వ్ ద సీడ్స్.
క్రాప్ ఏవైతే క్రాప్ వెరైటీస్ ఉన్నాయో ఆ డిఫరెంట్ వెరైటీ ఆఫ్ క్రాప్స్ యొక్క సీడ్స్ని కన్జర్వ్ చేయడానికి మనకి ఎక్సిటివ్ కన్జర్వేషన్ మెథడ్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. సో ఎందుకు అసలు వీటిని మనం చేయాల్సిన నెసెసిటీ ఏంటంటే ఫర్ ఫ్యూచర్ క్రాప్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆర్ అఫారెస్టేషన్ ప్రోగ్రామ్స్. మనం ఏదైనా కొత్త టెక్నిక్స్ మీన్స్ హైబ్రిడ్ వెరైటీస్ని ఇంప్రూవ్ చేయాలన్నా ఏదైనా ఫ్యూచర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కోసం మనకు ఉపయోగపడతాయి ఆ సీడ్స్ అనేవి, వాటి వయబిలిటీ అనేది లాస్ అవ్వకూడదు. సో అలా లాస్ అవ్వకుండా ఉండడానికి మనకి టెక్నిక్ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది. దే ఆర్ టూ నేషనల్ బ్యూరోస్ అండి, వన్ ఫర్ ప్లాంట్ జెనెటిక్ రీసోర్సెస్ అండ్ నేషనల్ బ్యూరో ఆఫ్ యానిమల్ జెనెటిక్ రీసోర్సెస్. ఎన్బిపిజిఆర్ అంటారండి, నేషనల్ బ్యూరో ఆఫ్ ప్లాంట్ జెనెటిక్ రీసోర్సెస్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ న్యూ ఢిల్లీ. హియర్ అగ్రికల్చర్ అండ్ హార్టికల్చర్ క్రాప్స్ and their wild relatives are preserved by cryopreservation of seeds, పోలాన్ గ్రెయిన్స్ అంటాం కదా, పోలాన్ గ్రెయిన్స్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే నేషనల్ బ్యూరో ఆఫ్ ప్లాంట్ జెనెటిక్ రీసోర్సెస్లో అగ్రికల్చర్ అండ్ హార్టికల్చర్ క్రాప్స్ యొక్క సీడ్స్ అండ్ పోలాన్ గ్రెయిన్స్ని క్రయో ప్రిజర్వేషన్ ద్వారా కన్జర్వేషన్ అనేది జరుగుతుంది. క్రయో ప్రిజర్వేషన్ అంటే దే ఆర్ యూజింగ్ లిక్విడ్ నైట్రోజన్ at a temperature as low as -196 degrees centigrade. అంత కోల్డ్ టెంపరేచర్ దగ్గర మనకి సీడ్స్ అండ్ పోలాన్ గ్రెయిన్స్ని స్టోరేజ్ అనేది చేస్తారు. స్టోరేజ్ చేయడం వల్ల అవి ఎలాంటి సీడ్స్ అనేవి వాటి వయబిలిటీ అనేది లాస్ అవ్వకుండా ఉంటాయి. సో బై యూజింగ్ లిక్విడ్ నైట్రోజన్ క్రయో ప్రిజర్వేషన్ ప్రాసెస్లో సీడ్స్ అండ్ పోలాన్ గ్రెయిన్స్ని కన్సర్వేషన్ అనేది జరుగుతుంది. అండ్ కమింగ్ టు నేషనల్ బ్యూరో ఆఫ్ యానిమల్ జెనెటిక్ రీసోర్సెస్ ఎన్బిఏజిఆర్ లొకేటెడ్ ఎట్ కర్నల్, హర్యానా. ఇట్ ప్రిజర్వ్ ద సెమైన్ ఆఫ్ డొమెస్టికేటెడ్ బొవైన్ యానిమల్స్ యొక్క సెమైన్ని ఇక్కడ కన్జర్వేషన్ అనేది చేయడం జరుగుతుందండి. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఫ్యూచర్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్, ఫ్యూచర్లో ఏదైనా న్యూ టెక్నిక్స్ని డెవలప్ చేయడం కోసం మనకి ఎక్సిటివ్ కన్జర్వేషన్ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది. సో దీస్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఫర్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ, ఇన్సిట్యూ అండ్ ఎక్సిటివ్ కన్జర్వేషన్. సో థ్యాంక్ యూ అండి. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ క్లాస్. మీకు వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ.